भ्यो नमः। अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। रामानुजदयापात्रं ज्ञानवैराग्यभूषणम् श्रीमद्वेङ्कटनाथार्यं वन्दे वेदान्तदेशिकम्। लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्म व्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दयैकसिन्धोः रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। मातापिता युवतयस्तनया विभूतिः सर्वं यदेव नियमेन मदन्मयानाम् आद्यस्य न कुलपतेर्वकुलाभिरामं श्रीमत्तदङ्घ्रियुगलं प्रणमामि मूर्ध्ना। भूतं सरश्च महदाह्वयभट्टनाथ श्रीभक्तिसारकुलशेखर योगिवाहान् भक्ताङ्घ्रिरेणुपरकालयतीन्द्रमिश्रान् श्रीमत्पराङ्कुशमुनिं प्रणतोऽस्मि नित्यम्। व्यासं वसिष्ठनप्तारं शक्तेः पौत्रमकल्मषम् पराशरात्मजं वन्दे शुकतातं तपोनिधिम्। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। अविकाराय शुद्धाय नित्याय परमात्मने तदैकरूपरूपाय विष्णवे सर्वजिष्णवे सम्यङ्न्यायकलापेन महता भारतेन च उपबृंहितवेदाय नमो व्यासाय विष्णवे। मुनिं स्निग्धाम्बुधाभासं वेदव्यासमकल्मषम् वेदव्यासं सरस्वत्या वासं व्यासं नमाम्यहम्। अचतुर्वदनो ब्रह्मा द्विबाहुरपरो हरिः अपाललोचनः शम्भुः भगवान् बादरायणः। कृष्णं कमलपत्राक्षं पुण्यश्रवणकीर्तनम् वासुदेवं जगद्योनिं नौमि नारायणं हरिम्। कृष्णाय यादवेन्द्राय ज्ञानमुद्राय योगिने नाथाय रुक्मिणीशाय नमो वेदान्तवेदिने। सारथ्यमर्जुनस्याजौ कुर्वन् गीतामृतं ददौ लोकत्रयोपकाराय तस्मै कृष्णात्मने नमः। सर्वोपनिषदो गावः दोग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। मलनिर्मोचनं पुंसां जलस्नानं दिने दिने सकृद्गीताम्बसि स्नानं संसारमलमोचनम्। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यैः शास्त्रविस्तरैः या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्माद्विनिःसृताः। सर्वशास्त्रमयी गीता सर्वदेवमयो हरिः सर्वतीर्थमयी गंगा सर्वधर्ममयो मनुः। यस्मिन् प्रसादसुमुखे कवयोऽपि ते शास्त्राण्यशासुरिह यन्महिमाश्रयाणि कृष्णेन तेन यनिह स्वयमेव गीतं शास्त्रस्य तस्य सदृशं किमिहास्ति शास्त्रम्। भीष्मद्रोणतटा जयद्रथजला गान्धारनीलोत्पला शल्यग्राहवती कृपेण वहिनी कर्णेन वेलाकुला अश्वत्थामविकर्णघोरमकरा दुर्योधनावर्तिनीं सोत्तीर्णा खलु पाण्डवैरणनदी कैवर्तके केशवे। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दाय तपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयप्रदीपः। प्रपन्नपारिजाताय तोत्रवेत्रैकपाणये
ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। पाराशर्यवचः सरोजममलं गीतार्थगन्धोत्कटम् नानाख्यानककेसरं हरिकथा सम्बोधनाबोधितम् लोके सज्जन षट्पदैरहरः पेपीयमानं मुदा भूयात् भारत पंकजं कलिमल प्रध्वंसिनः श्रेयसे। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिम् यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतस्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम्। अथ श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे विश्वरूपदर्शनयोगो नाम एकादशोऽध्यायः। अष्टमहिषी समेत श्रीकृष्णाय परब्रह्मणे नमः। अर्जुन उवाच मदनुग्रहाय परमम् गुह्यमध्यात्मसंज्ञितम् यत्त्वयोक्तं वचस्तेन मोहोऽयं विगतो मम। भवाप्ययौ हि भूतानां श्रुतौ विस्तरशो मया त्वत्त्वः कमलपत्राक्ष माहात्म्यमपि माहात्म्यमपि चाव्ययम्। माहात्म्यम् अपि चाव्ययम्। माहात्म्यम् अपि चाव्ययम्। एवमेतद्यथा तत्त्वम् आत्मानं परमेश्वर द्रष्टुमिच्छामि ते रूपम् ऐश्वरं पुरुषोत्तम। मन्यसे यदि तच्छक्यं मया द्रष्टुम् इति प्रभो योगेश्वर ततो मे त्वं दर्शयात्मानमव्ययम्। श्रीभगवानुवाच पश्य मे पार्थरूपाणि शतशोऽथ सहस्रशः नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाकृतीनि च। पश्यादित्यान् वसून् रुद्रान् अश्विनौ मरुतस्तथा बहून्यदृष्टपूर्वाणि पश्चाश्चर्याणि भारत। हि इहैकस्थं जगत्कृत्स्नं पश्याद्य सचराचरम् मम देहे गुडाकेश यच्चान्यद्द्रष्टुमिच्छसि। न तु मां शक्यसे द्रष्टुम् अनेनैव स्वचक्षुषा दिव्यं ददामि ते चक्षुः पश्य मे योगमैश्वरम्। सञ्जय उवाच एवमुक्त्वा ततो राजन्महायोगेश्वरो हरिः दर्शयामास पार्थाय परमं रूपमैश्वरम्। अनेकवक्त्रनेत्रं
नेत्रनयनम् अनेकाद्भुतदर्शनम् अनेकदिव्याभरणं दिव्यानेकोद्यतायुधम् Next student ma. Second time. दिव्यमाल्याम्बरधरं दिव्यगन्धानुलेपनं सर्वाश्चर्यमयं देवम् अनन्तं विश्वतोमुखम् दिव्यमालाम्बरधरं दिव्यमाल्याम्बरधरम् दिव्यमाल्याम्बरधरं दिव्यगन्धानुलेपनं सर्वाश्चर्यमयं देवम् अनन्तं विश्वतोमुखम् दिव्यमाल्याम्बरधरम् दिव्यगन्धानुलेपनम् सर्वाश्चर्यमयम् देवम् अनन्तम् विश्वतोमुखम् दिवि सूर्यसहस्रस्य भवेद्युगपदुत्थिता यदि भासदृशी सा स्यात् भासस्तस्य महात्मनः दिवि सूर्यसहस्रस्य भवेद्युगपदुत्थिता यदि भासदृशी सा स्यात् भासस्तस्य महात्मनः दिवि सूर्यसहस्रस्य भवेद्युगपुत् दिवि सूर्यसहस्रस्य भवेद्युगपदुत्थिता यदि भासदृशी सा स्यात् भासस्तस्य महात्मनः तत्रैकस्थं जगत्कृत्स्नं विभक्तमनेकधा अपश्यद्देवदेवस्य शरीरे पाण्डवस्तदा तत्रैकस्थं जगत्कृत्स्नं प्रविभक्तमनेकधा अपश्यद्देवदेवस्य शरीरे पाण्डवस्तदा तत्रैकस्थं जगत्कृत्स्नं प्रविभक्तमनेकधा अपश्यद्देवदेवस्य शरीरे पाण्डवस्तदा ततः स विस्मयाविष्टो हृष्टरोमा धनञ्जयः प्रणम्य शिरसा देवम् कृताञ्जलिरभाषत ततः स विस्मयाविष्टो हृष्टरोमा धनञ्जयः प्रणम्य शिरसा देवं कृताञ्जलिरभाषत ततः स विस्मयाविष्टो हृष्टरोमा धनञ्जयः प्रणम्य शिरसा देवं कृताञ्जलिरभाषत अर्जुन उवाच पश्यामि देवांस्तव देवदेहे सर्वांस्तथा भूत विशेषसङ्घान् ब्रह्माण्डमीशं कमलासनस्थं ऋषींश्च सर्वान् उरगांश्च दिव्यान् अर्जुन उवाच पश्यामि देवांस्तव देवदेहे सर्वांस्तथा भूत विशेषसङ्घान् ब्रह्माण्डमीशं कमलासनस्थं ऋषीं च सर्वान् उरगांश्च दिव्यान् अर्जुन उवाच पश्यामि देवांस्तव देवदेहे सर्वांस्तथा भूतविशेषसङ्घान् ब्रह्माणमीशं कमलासनस्थं ऋषींश्च सर्वान् उरगांश्च दिव्यान्
अनेकबाहूधरवक्त्रनेत्रम् पश्यामि त्वां सर्वतोऽनन्तरूपम् नान्तं न मध्यं न पुनस्तवादिम् पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूपा अनेकबाहूदरवक्त्रनेत्रम् पश्यामि त्वां सर्वतोऽनन्तरूपम् नान्तं न मध्यं न पुनस्तवादिम् पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप अनेकबाहूदरवक्त्रनेत्रम् पश्यामि त्वां सर्वतोऽनन्तरूपम् नान्तं न मध्यं न पुनस्तवादिम् पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप किरीटिनं गदिनं चक्रिणं च तेजोराशिं सर्वतो दीप्तिमन्तम् पश्यामि त्वां दुर्निरीक्षं समन्ताद् दीप्तानलार्कद्युतिमप्रमेयम् किरीटिनं गदिनं चक्रिणं च तेजोराशिं सर्वतो दीप्तिमन्तम् पश्यामि त्वां दुर्निरीक्षं समन्तात् दीप्तानलाकर्द्युतिम् अप्रमेयम् किरीटिनं गदिनं चक्रिणं च तेजोराशिं सर्वतो दीप्तिमन्तम् पश्यामि त्वां दुर्निरीक्ष्यं समन्तात् दीप्तानलार्कद्युतिमप्रमेयम् त्वमक्षरं परमं वेदितव्यम् त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम् त्वमव्ययः शाश्वत धर्मगोप्ता सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे त्वमक्षरं परमं वेदितव्यं त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम् त्वमव्ययश्चाश्वतधर्मगोप्ता सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे त्वमक्षरं परमं वेदितव्यं त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम् त्वम् अव्ययः शाश्वतधर्मगोप्ता सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे अनादिमध्यान्तमनन्तवीर्यम् अनन्तबाहुं शशिसूर्यनेत्रम् पश्यामि त्वां दीप्तहुताशवक्त्रम् स्वतेजसा विश्वमिदं तपन्तम् अनादिमध्यान्तमनन्तवीर्यम् अनन्तबाहुं शशिसूर्यनेत्रम् पश्यामि त्वां दीप्तहुताशवक्त्रं स्वतेजसा विश्वमिदं तपन्तम् अनादिमध्यान्तमनन्तवीर्यम् अनन्तबाहुं शशिसूर्यनेत्रम् पश्यामि त्वां दीप्तहुताशवक्त्रम् स्वतेजसा विश्वमिदं तपन्तम् या वा पृथिव्योरिदमन्तरं हि व्याप्तं त्वयैकेन दिशश्च सर्वाः दृष्ट्वाद्भुतं रूपमुग्रं तवेदं लोकत्रयं प्रव्यथितं महात्मन् द्या वा पृथिव्योरिदमन्तरं हि व्याप्तं त्वयैकेन दिशश्च सर्वाः दृष्ट्वाद्भुतं रूपमुग्रं तवेदं
लोकत्रयं प्रव्यथितं महात्मन् द्या वा पृथिव्योरिदमन्तरं हि व्याप्तं त्वयैकेन दिशश्च सर्वाः दृष्ट्वाद्भुतं रूपमुग्रं तवेदं लोकत्रयं प्रव्यथितं महात्मन् 21ನೇ ಶ್ಲೋಕ ಅಮೀಹಿ ಹಿ ತ್ವಾಂ ಸುರಸಂಗಾಹ ವಿಶಂತಿ ಕೇಚಿತ್ ಭೀತಾಃ ಪ್ರಾಂಜಲಯಃ ಗೃಣಂತಿ ಸ್ವಸ್ತಿ ಇತಿ ಉಕ್ತ್ವಾ ಮಹರ್ಷಿ ಸಿದ್ಧಸಂಗಾಹ ಸ್ತುವಂತಿ ತ್ವಾಂ ಸ್ತುತಿಭಿಃ ಪುಷ್ಕಲಾಭಿಃ ಅಮೀಹಿ ತ್ವಾಂ ಸುರಸಂಘಾ ವಿಶಂತಿ अमीहि त्वां सुरसङ्गा विशन्ति अमीहि त्वां सुरसङ्घा विशन्ति केचिद्भीताः प्राञ्जलयो गृह्णन्ति केचिद्भीता प्राञ्जलयो गृह्णन्ति द्विगे दीर्घ ಇದೆಯಾ ತಮ್ಮೆ केचिद्भीता ಅದೇ ದ್ವಿಗೆ ದೀರ್ಘ ಇದೆಯಾ ಬರೇ ದ್ವಿನೋ ಅದು ಇಲ್ಲ ಭೀ ಮಹಾಪ್ರಾಣ ದೀರ್ಘನೂ ಇದೆ ಕೇಚಿತ್ ಭೀತ ಕೇಚಿತ್ ಭೀತ ಓಕೆ ಕೇಚಿದ್ಭೀತಾ ಪ್ರಾಂಜಲಯೋ ಗೃಣಂತಿ ಸ್ವಸ್ತೀತ್ಯುಕ್ತ್ವಾ ಮಹರ್ಷಿ ಸಿದ್ಧ ಸಂಘಾಃ स्वस्तीत्युक्त्वा महर्षि सिद्ध संगाः ಸ್ವಸ್ತೀತ್ಯುಕ್ತ್ವಾ ಮಹರ್ಷಿ ಸಿದ್ಧ ಸಂಘಾಃ ಸ್ತುವಂತಿ ತ್ವಾಂ ಸ್ತುತಿಭಿಃ ಪುಷ್ಕಲಾಭಿಃ स्तुवन्ति त्वां स्तुतिभिः पुष्कलाभिः ಸ್ತುವಂತಿ ತ್ವಾಂ ಸ್ತುತಿಭಿಃ ಪುಷ್ಕಲಾಭಿಃ ಅಮೀಹಿ ತ್ವಾಂ ಆ ದೇವತಾ ಸಮೂಹಗಳು ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶಿಸ್ತಾ ಇವೆ. ಕೆಲವರು ಭಯಭೀತರಾಗಿ ಕೈ ಜೋಡಿಸ್ಕೊಂಡು ನಿನ್ನ ನಾಮ ಮತ್ತು ಗುಣಗಳನ್ನು ಸ್ಮರಿಸ್ತಾರೆ. ಮಹರ್ಷಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಿದ್ಧರ ಸಮುದಾಯ ನಿನಗೆ ಸ್ವಸ್ತಿ ವಾಚನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸ್ವಸ್ತಿ ಇತ್ಯುಕ್ತ ಮಂಗಳವಾಗಲಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿ ಉತ್ಕೃಷ್ಟವಾದ ಸ್ತೋತ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ನಿನ್ನನ್ನ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ರುದ್ರ ಆದಿತ್ಯ ಏಕಾದಶ ರುದ್ರರೋ ದ್ವಾದಶ ಆದಿತ್ಯರೋ ವಸವಃ 8 ಜನ ರುದ್ರಾದಿತ್ಯಾಃ ವಸವಃ ಯೇ ಚ ಸಾಧ್ಯಾಃ ವಿಶ್ವೇ ಅಶ್ವಿನೌ ಮರುತಃ ಚ ಊಷ್ಮಪಾಃ ಚ ಗಂಧರ್ವ ಯಕ್ಷಾಸುರ ಸಿದ್ಧ ಸಂಗಾಃ ವೀಕ್ಷಂತೆ ತ್ವಾಂ ವಿಸ್ಮಿತಾಃ ಚ ಏವ ಸರ್ವೇ ರುದ್ರಾದಿತ್ಯಾ ವಸವೋ ಯೇ ಚ ಸಾಧ್ಯಾ रुद्रादित्या वसवो ये च साध्या रुद्रादित्या वसवो ये च साध्या विश्वेश्विनौ मरुतश्चोष्मपाश्च विश्वेश्विनौ मरुतश्चोष्मपाश्च विश्वेश्विनौ मरुतश्चोष्मपाश्च गन्धर्व यक्षासुरसिद्ध संघा गन्धर्व यक्षासुरसिद्ध संघा गन्धर्व यक्षासुरसिद्ध संघा वीक्षन्ते त्वां विस्मिताश्चैव सर्वे वीक्षन्ते त्वां विस्मिताश्चैव सर्वे वीक्षन्ते त्वां विस्मिताश्चैव सर्वे ಏಕಾದಶ ರುದ್ರರು ದ್ವಾದಶ ಆದಿತ್ಯರು ಅಷ್ಟವಸುಗಳು ಸಿದ್ಧರು ಸಾಧ್ಯರು ಗಂಧರ್ವರು ಕಿಂಪುರುಷರು ಕಿನ್ನರರು ವಿದ್ಯಾಧರರು ಎಲ್ಲ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ತಿರುಪಳ್ಳಿ ಎಳಚಿನಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಅವರುಗಳೆಲ್ಲ ವಿಶ್ವೇದೇವ ಅಶ್ವಿನಿ ಕುಮಾರರು ಮರುದ್ಗಣಗಳು ಪಿತೃ ಸಮುದಾಯ ಗಂಧರ್ವ ಯಕ್ಷ ರಾಕ್ಷಸ ಮತ್ತು ಸಿದ್ಧರ ಸಮುದಾಯ ಇವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ
ಆಶ್ಚರ್ಯಭರಿತಾಗಿ ನಿನ್ನನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನಿನ್ನ ಈ ವಿರಾಟ್ ರೂಪ ಇದರಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನನ್ನ. 23ನೇ ಶ್ಲೋಕ. ರೂಪಂ ಮಹತ್ ತೇ ಬಹುವಕ್ತ್ರ ನೇತ್ರಂ. ಏ ಮಹಾಬಾಹೋ ಬಹುವಕ್ತ್ರ ನೇತ್ರಂ. ಮಹಾಬಾಹೋ ಬಹು ಬಾಹೂರುಪಾದಂ. ಬಹುಬಾಹು, ಊರು ಅಂದ್ರೆ ತೊಡೆಗಳು, ಪಾದಂ ಬಹುದರಂ, ಉದರಗಳು ಅನೇಕವಾದದ್ದು, ಬಹುದಂಶ್ರಾಕರಾರಂ. ದೃಷ್ಟ್ವಾ ಲೋಕಾಃ ಪ್ರವ್ಯಥಿತಾಃ ತಥಾ ಅಹಂ. ರೂಪಂ ಮಹತ್ತೇ ಬಹುವಕ್ತ್ರ ನೇತ್ರಂ. रूपं महत्ते बहुवक्त्रनेत्रम्. रूपं महत्ते बहुवक्त्रनेत्रम्. ಮಹಾಬಾಹೋ ಬಹುಬಾಹೂರುಪಾದಂ. महाबाहो बहुबाहूरुपादम्. महाबाहो बहुबाहूरुपादम्. ಬಹುದರಂ ಬಹುದಂಶ್ರಾಕರಾಲಂ. बहूदरं बहुदंष्ट्राकराळम्. बहूदरं बहुदंष्ट्राकरालम्. दृष्ट्वा लोकाः प्रव्यथितास्तथा. दृष्ट्वा लोका प्रव्यथितास्तथाहम्. दृष्ट्वा लोकाः प्रव्यथितास्तथाहम्. ಮಹಾಬಾಹೋ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಂಬೋಧನಾ ಪ್ರಥಮ ವಿಭಕ್ತಿ. ರಾಮ ಹೇ ರಾಮ, ಹೇ ರಾಮ ಅಂತ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಹಾಗೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆ ಹೇ ಇಲ್ದಿದ್ದು ಕೂಡ ಆ ಉದ್ಗಾರ ಅದರಲ್ಲಿದೆ. ಹೇ ಮಹಾಬಾಹುವೆ, ಅನೇಕ ಮುಖಗಳು, ಕಣ್ಣುಗಳು, ಅನೇಕ ಕೈಗಳು, ತೊಡೆಗಳು ಮತ್ತು ಕಾಲುಗಳು, ಅನೇಕ ಉದರಗಳು, ಅನೇಕ ವಿಕರಾಳವಾದಂತ ಕೋರದಾಡೆಗಳು. ದಂಶ್ರಾ ಕರಾಲಂ, ಕೋರದಾಡೆಗಳು ಉಳ್ಳಂತಹ ನಿನ್ನ ಈ ಮಹತ್ತಾದ ರೂಪವನ್ನು ನೋಡಿ ಲೋಕಗಳೆಲ್ಲ ಭಯಭೀತಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ತಥಾ ಅಹಂ, ನನಗೂ ಕೂಡ ಭಯವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಿನ್ನ ಈ ವಿರಾಟ್ ರೂಪ ಎಷ್ಟು ಭಯಂಕರವಾಗಿದೆ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನನಗೂ ಇದು ಭಯವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಜುನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 24ನೇ ಶ್ಲೋಕ. ನಭಸ್ಪೃಶಂ, ಆಕಾಶವನ್ನು ತಗುಲುವಂತೆ ಅಷ್ಟತ್ರಕ್ಕೆ. ನಭಸ್ಪೃಶಂ ದೀಪ್ತಂ ಅನೇಕ ವರ್ಣಂ ವ್ಯಾತ್ತಾನನಂ ದೀಪ್ತ ವಿಶಾಲ ನೇತ್ರಂ ದೃಷ್ಟ್ವಾ ಹಿ ತ್ವಾಂ ಪ್ರವ್ಯಥಿತಾಂತರಾತ್ಮ ಧೃತಿಂ ನ ವಿಂದಾಮಿ ಶಮಂ ಚ ವಿಷ್ಣು. ನಭಸ್ಪೃಶಂ ದೀಪ್ತಮನೇಕವರ್ಣಂ. नभस्पृशं दीप्तमनेकवर्णम्. नभस्पृशं दीप्तमनेकवर्णम्. व्यात्ताननं दीप्त विशाल नेत्रम्. व्यात्ताननं दीप्तविशालनेत्रम्. व्यात्ताननं दीप्तविशालनेत्रम्. दृष्ट्वा हि त्वां प्रव्यथितान्तरात्मा. दृष्ट्वा हि त्वां प्रव्यथितान्तरात्मा. दृष्ट्वा हि त्वां प्रव्यथितान्तरात्मा. धृतिं न विन्दामि शमं च विष्णो. धृतिं न विन्दामि शमं च विष्णो. धृतिं न विन्दामि शमं च विष्णु. ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಭಯಪಟ್ಟಂತೆ ನನಗೂ ಸಹ ಭಯವಾಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹಿಂದಿನ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರು. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಹೇ ವಿಷ್ಣು ಪರಮಾತ್ಮನೇ, ಆಕಾಶವನ್ನ ಸ್ಪರ್ಶಿಸುವಂತವನು, ತೇಜೋಮಯನು, ಅನೇಕ ವರ್ಣಗಳುಳ್ಳವನು, ವಿಶಾಲವಾದ ತೆರೆದ ಬಾಯಿಗಳನ್ನುಳ್ಳವನು, ವ್ಯಾತ್ತಾನನಂ ಪ್ರಕಾಶಮಾನದ ವಿಶಾಲ ಕಣ್ಣುಗಳುಳ್ಳವನು ಆದಂತ ನಿನ್ನನ್ನ ನೋಡಿ ಭಯಭೀತಿಯ ಮನಸ್ಸುಳ್ಳ ನಾನು ಧೈರ್ಯ ಮತ್ತು ಶಾಂತಿಗಳು ಇಲ್ಲದವನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಅಷ್ಟು ಭಯಂಕರವಾಗಿದೆ ಅವನ ರೂಪ ಅಂತ. ಮುಂದೆ 25. ದಂಶ್ರಾ ಕರಾಲಾನಿ ಚ ತೇ ಮುಖಾನಿ ದೃಷ್ಟ್ವಾ ಏವ ಕಾಲಾನಲ ಸನ್ನಿಭಾನಿ ದಿಶಃ ನ ಜಾನೆ ನ ಲಭೆ ಚ
ಶರ್ಮ ಪ್ರಸೀದ ದೇವೇಶ ಜಗನ್ನಿವಾಸ ದಂಶ್ರಾಕರಾಲಾನಿ ಚ ತೇ ಮುಖಾನಿ ದಂಶ್ರಾಕರಾಳಾನಿ ಚ ತೇ ಮುಖಾನಿ ದಂಷ್ಟ್ರಾಕರಾಲಾನಿ ಚ ತೇ ಮುಖಾನಿ. ಕರಾಳವಾಗಿರೋದು ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಕರಾಲ ಲಕಾರ ಸಂಸ್ಕೃತ. ಲಾ ಳ ಯಾರ ಲಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದಾಗ್ಬೇಕು. ಶಾಶ ಸಹ ಳ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಬರೋದು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ. ಕರಾಲಾನಿ. ಮಂಗಳಂ ಕೌಸಲೇಂದ್ರಾಯ ಇದು ಸರಿಯಾದ್ದು ಸಂಸ್ಕೃತದ ಪ್ರಯೋಗ. ಮಂಗಳಂ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ. ಮಂಗಳಂ ವೀರಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮಂಗಳಂ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮಂಗಳಂ ಮಂಗಳವಾಗ್ಲಿ. ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಈ ಲಕಾರ ಅದಕ್ಕಿಲ್ಲ ಲಕಾರ. ಇಲ್ಲಿ ದಂಶ ಕರಾಲಾನಿ ಚತೆ ಮುಖಾನಿ ದೃಷ್ಟ್ವೈವ ಕಾಲಾನಲ ಸನ್ನಿಭಾನಿ ದೃಷ್ಟ್ವೈವ ಕಾಲಾನಲ ಸನ್ನಿಭಾನಿ ದೃಷ್ಟ್ವೈವ ಕಾಲಾನಲ ಸನ್ನಿಭಾನಿ ದಿಶೋ ನ ಜಾನೆ ನ ಲಭೆ ಚ ಶರ್ಮ ದಿಶೋ ನ ಜಾನೆ ನ ಲಭೆ ಚ ಶರ್ಮ ದಿಶೋ ನ ಜಾನೆ ನ ಲಭೆ ಚ ಶರ್ಮ ಪ್ರಸೀದ ದೇವೇಶ ಜಗನ್ನಿವಾಸ ಪ್ರಸೀದ ದೇವೇಶ ಜಗನ್ನಿವಾಸ ಪ್ರಸೀದ ದೇವೇಶ ಜಗನ್ನಿವಾಸ. ನಿನ್ನ ಈ ವಿಕರಾಳ ಕೋರೆ ದಾಡೆಗಳನ್ನ ಈಗ ಬರೀ ಒಂದ್ ಸಿಂಹನೋ ಅಥವಾ ಹುಲಿನೋ ಆಕಳಿಸಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಭಯವಾಗುತ್ತಲ್ವಾ. ಎಷ್ಟು ಶಾರ್ಪ್ ಆಗಿದೆ ಹಲ್ಲುಗಳು. ಕೋರೆ ದಾಡಿಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಕೋರೆ ಹಲ್ಲು, ಚರ್ಮವನ್ನ ಕಿತ್ತು ತಿನ್ಬೇಕವ, ಅಷ್ಟು ಶಾರ್ಪ್ ಆಗಿರುವಂತದ್ದು. ಹಾಗೆ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಈ ವಿರಾಟ್ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ವಿಕರಾಳವಾದಂತ ಕೋರೆ ದಾಡಿಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಳಯಾಗ್ನಿಯಂತೆ ಪ್ರಜ್ವಲಿಸುವಂತ ಮುಖ. ಇದನ್ನ ನೋಡಿ ದಿಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಕಾಣದಾಗಿದೆ. ಎಷ್ಟು ಭಯವಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ದಿಕ್ಕೇ ತೋಚಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ದಿಕ್ಕೇ ತೋಚಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಪದ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಏನು ಅಂತಾನೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ, ಭಯ. ಹಾಗೆ ದಿಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಕಾಣದಾಗಿದ್ದೇನೆ ಮತ್ತು ನೆಮ್ಮದಿಯನ್ನು ಸಹ ಪಡಿತಾ ಇಲ್ಲ ನಾನು. ಆದ್ದರಿಂದ ಹೇ ದೇವೇಶ, ಹೇ ಜಗನ್ನಿವಾಸ, ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ನೀನು ಪ್ರಸನ್ನನಾಗು. ನರಸಿಂಹನನ್ನು ಅಷ್ಟೇ, ನರಸಿಂಹ ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ನರಸಿಂಹ ಸಹಸ್ರನಾಮದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಬಿದ್ದು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ಪ್ರಣ. ಪುನಃ ಒತ್ತಾಯ, ಭಗವಂತ ಈ ನಿನ್ನ ಕೋಪದ ಉಗ್ರ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದನ್ನ ಶಾಂತಿಯನ್ನ ಪಡಿ, ಸೌಮ್ಯನಾಗು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಂತ. ಎಲ್ರೂ ಕೂಡ ಭಯಪಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ ಅವನಿಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಕೋಪ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ತನ್ನ ಪ್ರಿಯ ಭಕ್ತನಾದ ಪ್ರಹ್ಲಾದನಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಮಾಡದ್ನಲ್ಲ ಅವನು ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅವನು ಉಗ್ರ ರೂಪ. ಕಡೆಗೆ ಇವರೆಲ್ಲ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಸಿದ್ಧರು, ಕಿಂಪುರುಷರು, ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾಧರರು, ಚಾರಣರು ಇವರೆಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಅವನು ಸೌಮ್ಯ ರೂಪವನ್ನು ತಾಳಿದ ಅಂತ ಬರುತ್ತಲ್ಲಿ ನರಸಿಂಹ ಸಹಸ್ರನಾಮದಲ್ಲಿ. ಮುಂದಿನ ಶ್ಲೋಕ 26. ಅಮೀ ಚ ತ್ವಾಂ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರಸ್ಯ ಪುತ್ರಾಃ ಸರ್ವೇ ಸಹ ಏವ ಅವನಿಪಾಲ ಸಂಗೈಹಿ. ಅವನಿಂದ್ರೆ ಭೂಮಿ, ಅವನಿಪಾಲ ರಾಜ, ಸಂಗೈ ಅನೇಕ ರಾಜರೆಲ್ಲ ಸೇರಿರುವಂತಹದ್ದು. ಭೀಷ್ಮಃ, ದ್ರೋಣಃ, ಸೂತಪುತ್ರಃ ತಥಾ ಅಸೌ ಸಹ ಅಸ್ಮದೀಯೈಃ ಅಪಿ ಯೋಧ ಮುಖ್ಯೈಃ. ಅಮೀ ಚ ತ್ವಾಂ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರಸ್ಯ ಪುತ್ರಾಃ. ಅಮೀ ಸರ್ವೇ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರಸ್ಯ ಪುತ್ರಾನ್. ಅಮೀ ಚ ತ್ವಾಂ. ಅಮಿ ಇದು ಪುಸ್ತಕದ ಅಮಿ. ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಆಗ್ಲಾ ಏನಾಯ್ಕೆ ನಾನು 26 ಅಲ್ವಾ? ಅಮೀ ಚ ತ್ವಾಮೇ ಕರೆಕ್ಟ್. ಅಮಿ ಅಮೀ ಚ ತ್ವಾಂ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರಸ್ಯ ಪುತ್ರಾಃ. ಅಮೀ ಚ ತ್ವಾಂ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರಸ್ಯ ಪುತ್ರಾನ್. ಪುತ್ರಾಃ. ಪುತ್ರಾಃ. ಅಮೀ ಚ ತ್ವಾಂ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರಸ್ಯ ಪುತ್ರಾಃ ಸರ್ವೇ ಸಹೈವಾವನಿಪಾಲ ಸಂಗೈಃ. ಸರ್ವೈ ಸಹೈವಾವನಿಪಾಲ. ಸರ್ವೇ ಸಹೈವಾವ. ಸರ್ವೈ ಸಹೈವ. ಸರ್ವೈ ಇಲ್ಲ, ಸರ್ವೇ. ಓಕೆ, ಸರ್ವೇ ಸರ್ವೇ
ಸಹೈವಾವನಿಪಾಲ ಸಂಗೈ. ಸಹೈವ ಅವನಿಪಾಲ ಸಹೈವಾವನಿಪಾಲ ಸಾಮಾನ್ಯ ದೀರ್ಘ ಸಂಧಿ. ಓಕೆ. ಸರ್ವೇ ಸಹೈವಾವನಿಪಾಲ ಸಂಗೈಃ. ಸರ್ವೇ ಸಹೈವಾವನಿಪಾಲ ಸಂಘೈಃ. ಭೀಷ್ಮೋ ದ್ರೋಣಃ ಸೂತಪುತ್ರಸ್ತಥಾಸೌ. ಭೀಷ್ಮೋ ದ್ರೋಣಃ ಸೂತಪುತ್ರಸ್ತಥಾಸೌ. ಭೀಷ್ಮೋ ದ್ರೋಣಃ ಸೂತಪುತ್ರಸ್ತಥಾಸೌ. ಸಹಾಸ್ಮದೀಯೈರಪಿ ಯೋಧಮುಖ್ಯೈಃ. ಸಹಾಸ್ಮದೀಯೈರಪಿ ಯೋಧಮುಖ್ಯೈಃ. ಸಹಾಸ್ಮದೀಯೈರಪಿ ಯೋಧಮುಖ್ಯೈಃ. ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನ ಆ ಸಮಸ್ತ ಪುತ್ರರೆಲ್ಲ ರಾಜರುಗಳ ಸಮುದಾಯದ ಸಹಿತ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವನ್ ಬಾಯಿ ಒಳಗಡೆ ಎಲ್ಲರೂ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬರೀ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನ ಮಕ್ಕಳ ಎಲ್ಲ ಮತ್ತು ಭೀಷ್ಮ ಪಿತಾಮಹರು, ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯರು ಹಾಗೂ ಆ ಕರ್ಣ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದವರು ಅಸೌ ಸಹ ಅಸ್ಮದೀಯೈಹಿ, ನಮ್ ಕಡೆಯವರು ಕೂಡ ನಿನ್ ಬಾಯಿನಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಂದ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಅವನಿಂದನೇ ಎಲ್ಲ ಉಂಟಾಗತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದರಲ್ಲಿ ಅದು ಆ ವಿರಾಟ್ ದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಎಲ್ರು ಅವನ ಬಾಯಿ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕ್ಯೂ ಒಬ್ರಾದ್ಮೇಲೆ ಒಬ್ರು ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋದು. ಹಾಗೆ ಕರ್ಣ, ಭೀಷ್ಮ, ದ್ರೋಣ ಇವರು ಎಲ್ಲ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರಪುತ್ರರು, ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದವರು ಸಹ ಪ್ರಮುಖ ಯೋಧರು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ರು ನಿನ್ನ ಬಾಯಿಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮುಂದಿನ ಶ್ಲೋಕ 27. ವಕ್ತ್ರಾಣಿ ತೇ ತ್ವರಮಾಣ ವಿಶಂತಿ ದಂಶ್ರಾ ಕರಾಲಾನಿ ಭಯಾನಕಾನಿ ಕೇಚಿತ್ ವಿಲಗ್ನಾಃ ದಶನಾಂತರೇಷು ಸಂದೃಶ್ಯಂತೆ ಚೂರ್ಣಿತೈಃ ಉತ್ತಮಾಂಗೈಃ. ವಕ್ತ್ರಾಣಿ ತೇ ತ್ವರಮಾಣ ವಿಶಂತಿ. ವಕ್ತ್ರಾಣಿ ತೇ ತ್ವರಮಾಣ ವಿಶಂತಿ. ವಕ್ತ್ರಾಣಿ ತೇ ತ್ವರಮಾಣ ವಿಶಂತಿ. ದಂಶ್ರಾ ಕರಾಲಾನಿ ಭಯಾನಕಾನಿ. ದಂಶ್ರಾ ಕರಾಲಾನಿ ಭಯಾನಕಾನಿ. ದಂಷ್ಟ್ರಾ ಕರಾಲಾನಿ ಭಯಾನಕಾನಿ. ಕೇಚಿದ್ವಿಲಗ್ನಾ ದಶನಾಂತರೇಷು. ಕೇಚಿದ್ವಿಲಗ್ನಾ ದಶನಾಂತರೇಷು. ಕೇಚಿದ್ವಿಲಗ್ನಾ ದಶನಾಂತರೇಷು. ಸಂದೃಶ್ಯಂತೆ ಚೂರ್ಣಿತೈರುತ್ತಮಾಂಗೈಃ. ಸಂದೃಶ್ಯಂತೆ ಚೂರ್ಣಿತೈರುತ್ತಮಾಂಗೈಃ. ಸಂದೃಶ್ಯಂತೆ ಚೂರ್ಣಿತೈರುತ್ತಮಾಂಗೈಃ. ನಿನ್ನ ಈ ಕೋರೆ ದಾಡೆಗಳ ಕಾರಣದಿಂದ ವಿಕರಾಳವಾದ ಭಯಂಕರ ಮುಖಗಳಲ್ಲಿ ಇವರೆಲ್ಲ ಬಹು ವೇಗವಾಗಿ ಪ್ರವೇಶಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವರಂತೂ ಚೂರು ಚೂರಾದ ತಲೆಗಳ ಸಹಿತ ನಿನ್ನ ಹಲ್ಲುಗಳ ಸಂಧಿಗಳ ಸಿಕ್ಕಾಕಿಡುವಂತೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರನ್ನು ಕೂಡ ಅವನು ಕಡೆಗೆ ಮೃತ್ಯುವನ್ನ ಉಪಸೇಚನ ಅಂತ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರ ಈ ಸಮಸ್ತ ಜಗತ್ತನ್ನು ಭಕ್ಷಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಮೃತ್ಯುವಿಗೆ ಅಧಿದೇವತೆಯಾದ ಅವನನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಉಪಸೇಚನ ಅಂತ ಅವನನ್ನು ಬಾಯಿನಲ್ಲಿ ಹಾಕೊಂಡು ಜಗದು ನಿಂತಾನೆ ಅಂತ. ಕಾಲಶ್ಚ ನಾರಾಯಣ, ಅಷ್ಟು ಭೀಕರವಾಗಿದೆ, ಭಯಾನಕವಾಗಿದೆ. ನಮಗೂ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಹೆದರಿಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ದಿಕ್ಕೆ ಕಾಣಿಸೋಲ್ಲ. ಎಷ್ಟು ವಿರಾಟ್ ಸ್ವರೂಪ, ಅಲ್ಲಿಂದ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಳಕ್ ಯಾರು ಆಗೋಲ್ಲ, ಒಂದೊಂದು ಕುಂಡ. ಹಾಗಾಗಿ ಇವನ ಈ ವಿಶ್ವರೂಪ ದರ್ಶನ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಡುಕವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಸಿದ್ಧರು, ಚಾರಣರು, ಬರೀ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ ಇವರವರ ಸೈನಿಕರು ಇವರುಗಳಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅವರಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ತವೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಅವನಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುವಂತ. 28ನೇ ಶ್ಲೋಕ. ಯಥಾ ನದೀನಾಂ ಬಹವಃ ಅಂಬುವೇಗಃ. ಅಂಬು ಅಂತಂದ್ರೆ ಬಾಣ. ಬಾಣ ಎಷ್ಟು ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಆ ರೀತಿ ಜೋರಾಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋ ಪ್ರವಾಹ ನದಿನಲ್ಲಿ. ಹಾಗೆ ಸಮುದ್ರಂ ಏವ ಅಭಿಮುಖಾಃ ದ್ರವಂತಿ. ಎಲ್ಲಿ ಉಗಮವಾಯ್ತೋ ನದಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಗುರಿ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಹೋಗಿ ಸಮುದ್ರ ಸೇರೋದು. ಅದು ಎಷ್ಟು ಬೇಗ ಸೇರ್ತೀನೋ ಅಂತ ಅಷ್ಟು ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರುತ್ತೆ
ನದಿ ಹರಿತಾ ಬರೋದು. ಸಮುದ್ರಮೇವ ಅಭಿಮುಖ ದ್ರವಂತಿ ತಥಾ ತವ ಅಮಿ ನರಲೋಕವೀರಾಹ ವಿಶಂತಿ ವಕ್ತ್ರಾಣಿ ಅಭಿವಿಜ್ವಲಂತಿ ಯಥಾ ನದೀನಾಂ ಬಹವೋಂಬುವೇಗಾಃ. ಯಥಾ ನದೀನಾಂ ಬಹವೋಂಬುವೇಗಾಃ. ಯಥಾ ನದೀನಾಂ ಬಹವೋಂಬುವೇಗಾಃ. ಸಮುದ್ರಮೇವಾಭಿಮುಖಾ ದ್ರವಂತಿ. ಸಮುದ್ರಮೇವಾಭಿಮುಖಾ ದ್ರವಂತಿ. ಸಮುದ್ರಮೇವಾಭಿಮುಖಾ ದ್ರವಂತಿ. ತಥಾ ತವಾಮಿ ನರಲೋಕವೀರಾ. ತಥಾ ತವಾಮಿ ನರಲೋಕವೀರಾ. ತಥಾ ತವಾಮಿ ನರಲೋಕವೀರಾ. ವಿಶಂತಿ ವಕ್ತ್ರಾಣ್ಯಭಿವಿಜ್ವಲಂತಿ. ವಿಶಂತಿ ನಾಶಾಯ ಇಲ್ಲ, ಸಮುದ್ರ ವಕ್ತ್ರಾಣಿ. ಅನ್ನೋದ್ರಲ್ಲಿ ವಿಶಂತಿ ವಕ್ತ್ರಾಣ್ಯಭಿವಿಜ್ವಲಂತಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ನೀನೇ ಚೊಲ್ಲುಡೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅದು. நான் அப்புறம் அமுக்கிறேன் உங்களுக்கு. விஷந்தி வக்த்ராண்யபிவிஜ்வலந்தி. விஷந்தி ವಕ್ತ್ರಾಣ್ಯಭಿವಿಜ್ವಲಂತಿ. ಹೇಗೆ ನದಿಗಳೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಜಲಪ್ರವಾಹಗಳು ಕೂಡ ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಅಭಿಮುಖವಾಗಿ ಓಡುತ್ತವೋ, ಸಮುದ್ರವನ್ನ ಅರಸಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ಏನ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅರ್ಥಾತ್ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡುತ್ತೋ ಹಾಗೆ ಆ ನರಲೋಕದ ಶ್ರೇಷ್ಠ ವೀರರುಗಳು ಸಹ ಪ್ರಜ್ವಲಿಸುತ್ತಿರುವಂತಹ ನಿನ್ನ ಮುಖಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹೇಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ನದಿ ಪ್ರವಾಹ ಬಂದಂತೆ ಎಲ್ಲ ನುಗ್ಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಒಬ್ಬರ ಆದ್ಮೇಲೆ ಒಬ್ರು. ಕಾಲದ ಸಂಕಲ್ಪ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಅದು ಏನು ಫೋರ್ಸು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಇದು, ಬರೀ ಸುಮ್ನೆ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದಲ್ಲ. ನದಿ ಪ್ರವಾಹದಲ್ಲಿ ಸಿಗಾಕೊಂಡ್ರೆ ಏನಾಗತ್ತೆ, ಹಾಗೆ ಭಗವಂತನ ಈ ಕಾಲ ಪ್ರವಾಹದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟು ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೋಗಿ ಅವನ ಬಾಯಿನಲ್ಲಿ ಸೇರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ವಿಶಂತಿ ಪ್ರವಿಶಂತಿ. ವಿಶಂತಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಒಳಗಡೆ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ವಿಂಶತಿ ಅಂದ್ರೆ 20. ನೋಡಿ, ಒಂದ್ 0 ಈ ಕಡೆ ಆ ಕಡೆ ಆದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಆಗುವಂತದ್ದು ಏನೇನಾಗತ್ತೆ ಅಂತ. ಮುಂದಿನ ಶ್ಲೋಕ 30ನೇದು. ಲೇಲಿಹ್ಯಸೆ ಗ್ರಸಮಾನಃ ಸಮಂತಾತ್ ಲೋಕಾನ್ ಸಮಗ್ರಾನ್ ವದನೈಃ ಜ್ವಲದ್ಭಿಃ ತೇಜೋಭಿಃ ಆಪೂರ್ಯ ಜಗತ್ ಸಮಗ್ರಂ ಭಾಸಃ ತವ ಉಗ್ರಾಹ ಪ್ರತಪಂತಿ ವಿಷ್ಣು. ಲೇಲಿಹ್ಯಸೆ ಗ್ರಸಮಾನಃ ಸಮಂತಾತ್. ಆಕ್ಚುಲಿ 29 ಆಗಿಲ್ಲ. ಆಗ್ಲಿಲ್ವಾ? ಓ, ಮುಂದೆ ಕೊಟ್ಟದೆ. ಸರಿ. ಯಥಾ 29ನೇದು. ಯಥಾ ಪ್ರದೀಪ್ತಂ ಜ್ವಲನಂ ಪತಂಗಾಃ ವಿಶಂತಿ ನಾಶಾಯ ಸಮೃದ್ಧ ವೇಗಾಃ ತಥಾ ಏವ ನಾಶಾಯ ವಿಶಂತಿ ಲೋಕಾಃ ತವ ಅಪಿ ವಕ್ತ್ರಾಣಿ ಸಮೃದ್ಧ ವೇಗಾಃ. ಯಥಾ ಪ್ರದೀಪ್ತಂ ಜ್ವಲನಂ ಪತಂಗಾಃ. ಯಥಾ ಪ್ರದೀಪ್ತಂ ಜ್ವಲನಂ ಪತಂಗಾಃ. ಯಥಾ ಪ್ರದೀಪ್ತಂ ಜ್ವಲನಂ ಪತಂಗಾಃ. ವಿಶಂತಿ ನಾಶಾಯ ಸಮೃದ್ಧ ವೇಗಾಃ. ವಿಶಂತಿ ನಾಶಾಯ ಸಮೃದ್ಧ ವೇಗಾಃ. ವಿಶಂತಿ ನಾಶಾಯ ಸಮೃದ್ಧ ವೇಗಾಃ. ತಥೈವ ನಾಶಾಯ ವಿಶಂತಿ ಲೋಕಾಃ. ತಥೈವ ನಾಶಾಯ ವಿಶಂತಿ ಲೋಕಾಃ. ತಥೈವ ನಾಶಾಯ ವಿಶಂತಿ ಲೋಕಾಃ. ತವಾಪಿ ವಕ್ತ್ರಾಣಿ ಸಮೃದ್ಧ ವೇಗಾಃ. ತವಾಪಿ ವಕ್ತ್ರಾಣಿ ಸಮೃದ್ಧ ವೇಗಾಃ. ತವಾಪಿ ವಕ್ತ್ರಾಣಿ
ಪತ್ರಾಣಿ ಸಮೃದ್ಧ ವೇಗಾಃ. ಹೀಗೆ ಪತಂಗಗಳು ಮೋಹವಶದಿಂದ ನಾಶ ಹೊಂದುತ್ತೋ. ಪ್ರದೀಪ್ತಂ ಜ್ವಲನಂ ಪತಂಗಾಹ. ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳಕು ಅಥವಾ ಬೆಂಕಿ ಇದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಚಿಟ್ಟೆಗಳು ನೇರವಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಬಂದು ಸಮುದ್ರ ಇದರಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿನಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದು ಸುಟ್ಟೋಗುತ್ತೆ. ಅದು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀವಿ ಏನು ಅನ್ನೋದು ಏನಿಲ್ಲ, ಬೆಳಕು ಕಾಣ್ತು ನುಗ್ಗಬೇಕು, ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೋಗೋದು. ಈಗ ಸಿಗ್ನಲ್ ಇನ್ನು ರೆಡ್ ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್ ಬದಕಿಲ್ಲ, ಅಷ್ಟ್ರಲ್ಲೇನೆ ನುಗ್ಗೋದು. ಇನ್ನೇ ಹರಿ ಟು ಡೈ, ಇವ್ರಿಗೆ ಸಾಯೋಕ್ ಅರ್ಜೆಂಟು. ಅದು ಎಷ್ಟು 120 ಸೆಕೆಂಡು, 2 ನಿಮಿಷ, ಅಷ್ಟ್ ನಿಲ್ಲೋಕಾಗೋಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ಅಷ್ಟ್ರಲ್ಲ ಥ್ರಾಟಲ್ ಕೊಟ್ಟು ಘರ್ ಅನ್ಸಿ ಇನ್ನೇನ ರೆಡ್ ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲೋ ಬರೋಕಿದೆ ನುಗ್ಬಿಡೋದು. ಅಷ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ಅವನು ಅರ್ಜೆಂಟ ಬಂದ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಯಾರಿಗೆ ರೆಡ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಬರುತ್ತೋ ಗ್ರೀನ್ ಇಂದ ಎಲ್ಲ ಬಂದು ಅವನು ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಅವನು ನುಗ್ತಾನೆ, ಇವನು ನುಗ್ತಾನೆ, ಇಬ್ರು ಸಾಯ್ತಾನೆ. ಹೇಗೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಹರಿ ಟು ಡೈ. ಆ ರೀತಿನಲ್ಲಿ ದೀಪಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಪತಂಗಗಳು, ಚಿಟ್ಟೆಗಳು ಇವೆಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಬಂದ್ಬೀಳುತ್ತೆ? ವೇಗದಿಂದ, ಮೋಹವಶದಿಂದ ನಾಶವಾಗುವುದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಅತ್ಯಂತ ವೇಗದಿಂದ ಪ್ರಜ್ವಲಿಸುವ ಅಗ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶಿಸ್ತೋ. ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ. ಶಾಖ ಇದೆ ಅಥವಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಹತ್ರಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಏನಾದ್ರು ಸುಡುತ್ತೆ, ಏನಿಲ್ಲ, ನೇರವಾಗಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಹೋಗುದು ಅಗ್ನಿಗೆ. ಹಾಗೆ ಈ ಜನರೆಲ್ಲ ಸಹ ತಮ್ಮ ನಾಶಕ್ಕಾಗಿಯೇ ನಿನ್ನ ಮುಖಗಳಲ್ಲಿ ಅತಿ ವೇಗವಾಗಿ ಪ್ರವೇಶಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರಂತೆ. ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ನೋಡಂಗಿಲ್ಲ. ಏನು ಬಾಣ ಬಿಟ್ರೆ ಹೇಗೆ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೋಗುತ್ತೋ ಶಸ್ತ್ರದ ವೇಗ, ಅಂಬು ವೇಗಾಹ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅದೇ ರೀತಿ ಅಷ್ಟು ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೋಗುದು ಅವನ ಬಾಯಿನಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದು ನಾಶವಾಗೋದಕ್ಕಾಗಿ. ಈಗ ಮುಂದಿನ ಶ್ಲೋಕ 30ನೇದು. ಲೇಲಿಹ್ಯಸೆ ಗ್ರಸಮಾನಃ ಸಮಂತಾತ್ ಲೋಕಾನ್ ಸಮಗ್ರಾನ್ ವದನೈಃ ಜ್ವಲದ್ಭಿಃ ತೇಜೋಭಿಃ ಆಪೂರ್ಯ ಜಗತ್ ಸಮಗ್ರಂ ವಾಸಃ ತವ ಉಗ್ರಾಹ ಪ್ರತಪಂತಿ ವಿಷ್ಣು. ಲೇಲಿಹ್ಯಸೆ ಗ್ರಸಮಾನಃ ಸಮಂತಾತ್. ಲೇಲಿಹ್ಯಸೆ ಗ್ರಸಮಾನ ಸಮಂತಾತ್. ಲೇಲಿಹ್ಯಸೆ ಗ್ರಸಮಾನಃ ಸಮಂತಾತ್. ಲೋಕಾನ್ ಸಮಗ್ರಾನ್ ವದನೈರ್ಜ್ವಲದ್ಭಿಃ. ಲೋಕಾನ್ ಸಮಗ್ರಾನ್ ವದನೈರ್ಜ್ವಲದ್ಭಿಃ. ಲೋಕಾನ್ ಸಮಗ್ರಾನ್ ವದನೈಃ. ಲೋಕಾನ್ ಸಮಗ್ರಾನ್ ವದನೈರ್ಜ್ವಲದ್ಭಿಃ. ತೇಜೋಭಿರಾಪೂರ್ಯ ಜಗತ್ ಸಮಗ್ರಂ. ತೇಜೋಭಿರಾಪೂರ್ಯ ಜಗತ್ ಸಮಗ್ರಂ. ತೇಜೋಭಿರಾಪೂರ್ಯ ಜಗತ್ ಸಮಗ್ರಂ. ಭಾಸಸ್ತವೋಗ್ರಾಃ ಪ್ರತಪಂತಿ ವಿಷ್ಣೋ. ಭಾಸಸ್ತವೋಗ್ರ ಪ್ರತಪಂತಿ ವಿಷ್ಣು. ಭಾಸಸ್ತವೋಗ್ರಾಃ ಪ್ರತಪಂತಿ ವಿಷ್ಣು. ನೀನು ಸಮಸ್ತ ಲೋಕಗಳನ್ನು ಪ್ರಜ್ವಲಿಸುವ ನಿನ್ನ ಮುಖಗಳಿಂದ ನುಂಗುತ್ತಾ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗಳಿದ್ದಲು ಚಪ್ಪರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀಯೆ. ಹೇ ವಿಷ್ಣು ಪರಮಾತ್ಮ, ನಿನ್ನ ಉಗ್ರವಾದ ಪ್ರಕಾಶ ತೇಜಸ್ಸಿನಿಂದ ತುಂಬಿಕೊಂಡು ಇಡೀ ಜಗತ್ತನ್ನೇ ದಹಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಅವನ ವಿರಾಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಬಾಯಿನಲ್ಲಿ ಹೋಗುವಂತದ್ದು ಕರಾಳವಾದ ದಂಶ, ಕೋರೆ ದಾಡೆಗಳು ಎಲ್ಲ ಆ ಬಾಯಿಯನ್ನು ತೆಗೆದಿದ್ದಾನೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಪ್ರವಾಹದಂತೆ ನುಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವರೆಲ್ಲ ಅವನ ದವಡೆಯಲ್ಲಿ ಜಂಬೆ ದದಾಮಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದಿದ್ದೇನೆ ಉದಕ್ಷಾಂತಿನಲ್ಲಿ. ಆಭಿಚಾರಿಕ ಮಂತ್ರಗಳು. ಯಾರು ನನ್ನನ್ನು ದ್ವೇಷಿಸ್ತಾರೋ, ನಾನು ಯಾರನ್ನು ದ್ವೇಷಿಸ್ತೇನೋ ಇಬ್ರನ್ನು ಹೇ ಯಮ ಕಾಲರೂಪದಲ್ಲಿರೋನೆ ನಿನ್ ಬಾಯಿಗೆ ಹಾಕ್ತೀನಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅವ್ರನ್ನ ಜಂಬೆ ದದಾಮಿ. ದವಡೆಗೆ, ದವಡೆನಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ದವಡೆ ಹಲ್ಲುಗಳಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇದೆ. ಕೋರೆ ಹಲ್ಲು ಕಿತ್ತು ತಿನ್ನೋದಕ್ಕೆ, ದವಡೆ ಹಲ್ಲು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರಿಯುತ್ತೆ. ಈ ಹುಲ್ಲು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ತಗೊಂಡು ಇವಳು ಮೆಲಕ್ ಹಾಕೋದು ಅಂತ ತಿನ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ತಂದ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ 2 ಕಂಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಬಾಯಿ ಹಿಂಗ್ ಅನ್ಕೊಂಡು ಒಳಗಡೆಯಿಂದ ತೆಗೆದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ದವಡೆನಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರೆದು ಸಣ್ಣ ಪೀಸ್ಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಪೂರ ಮಾಡಿ ಹುಲ್ಲನ್ನ ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ನುಂಗುತ್ತವೆ ಡೈಜೆಷನ್ಗೆ ಹಸುಗಳು.
ಹಾಗೆ ಇವನಿಗೆ ಜಂಬೆ ದದಾಮಿ ಅಂತ ಬರುವಂತ 30ನೇ ಶ್ಲೋಕ. ಅಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಸ್ಕೊಳ್ಳ. ವಸುದೇವ ಸುತಂ ದೇವ. ವಸುದೇವ ಸುತಂ ದೇವಂ ಕಂಸ ಚಾಣೂರಮರ್ದನಂ ದೇವಕೀ ಪರಮಾನಂದಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ. ಅತಸಿ ಪುಷ್ಪ ಸಂಕಾಶಂ ಹಾರನೂಪುರ ಶೋಭಿತಂ ರತ್ನಕಂಕಣ ಕೇಯೂರಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ. ಕುಟಿಲಾಲಕ ಸಂಯುಕ್ತಂ ಪೂರ್ಣಚಂದ್ರ ನಿಭಾನನಂ ವಿಲಸತ್ಕುಂಡಲಧರಂ ದೇವಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ. ಮಂದಾರಗಂಧ ಸಂಯುಕ್ತಂ ಚಾರುಹಾಸಂ ಚತುರ್ಭುಜಂ ಬರ್ಹಿ ಪಿಂಚಾವಚೂಡಾಂಗಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ. ಉತ್ಪುಲ್ಲ ಪದ್ಮಪತ್ರಾಕ್ಷಂ ನೀಲಜೀಮೂತ ಸನ್ನಿಭಂ ಯಾದವಾನಾಂ ಶಿರೋರತ್ನಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ. ರುಕ್ಮಿಣೀ ಕೇಳಿ ಸಂಯುಕ್ತಂ ಪೀತಾಂಬರ ಸುಶೋಭಿತಂ ಅವಾಪ್ತ ತುಳಸೀ ಗಂಧಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ. ಗೋಪಿಕಾನಾಂ ಕುಚದ್ವಂದ್ವ ಕುಂಕುಮಾಂಕಿತ ವಕ್ಷಸಂ ಶ್ರೀನಿಕೇತಂ ಮಹೇಶ್ವಾಸಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ. ಶ್ರೀವತ್ಸಾಂಕಂ ಮಹೋರಸ್ಕಂ ವನಮಾಲಾ ವಿರಾಜಿತಂ ಶಂಖಚಕ್ರಧರಂ ದೇವಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ. ಕೃಷ್ಣಾಷ್ಟಕಮಿದಂ ಪುಣ್ಯಂ ಪ್ರಾತರುತ್ಥಾಯ ಯಃ ಪಠೇತ್ ಕೋಟಿ ಜನ್ಮ ಕೃತಂ ಪಾಪಂ ಸ್ಮರಣೇನ ವಿನಶ್ಯತಿ. ಕವಿತಾರ್ಕಿಕ ಸಿಂಹಾಯ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣಶಾಲಿನೇ ಶ್ರೀಮತೆ ವೆಂಕಟೇಶಾಯ ವೇದಾಂತ ಗುರವೇ ನಮಃ. ಸರ್ವಂ ಶ್ರೀ ವಾಸುದೇವಾರ್ಪಣಮಸ್ತು.